Today I am learning the lesson Unit 11 Diaspora. Actually, lesson 1, what is diaspora? Before starting the class, first I want to teach you what diaspora is. In Bangla, diaspora we means deshantor, অভিগমন or অভিবাসী. Actually, diaspora in English version we can say diaspora means the movement, migration or scattering of people. And now the question is why people migrate to another country. There are some reasons. First of all is they are forced to do so by some other internal or external forces. Secondly, that due to the natural calamity, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, or by the ravages of war, or willingly. So in Bangla আমরা বলতে পারি যে ডায়াসপোরা বা স্থানান্তর বা দেশান্তর এটা হয় অনেক সময় কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে, অথবা মানুষ স্বেচ্ছায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায়, অথবা তাদেরকে জোর করে দেশান্তর করা হয়, যেটা আমরা অতি সম্প্রতি দেখছি আমাদের বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গাদের মায়ানমার থেকে তাদের জোর করে পাঠানো হয়েছে। যাও, এখন এই ডায়াসপোরা it has become a great attention nowadays because people are enormously migrating to their own country to another country. First, students, I want to read the text. You know that in HSC English first paper, according to the board question, NCTB question, there is a passage. First, we have to read the passage with Bengali meaning. Students, you should have sound idea about the Bengali idea of the text. Now, let me read the text. Be attention. The term diaspora is used to refer to people who have left their homelands and settled in other parts of the world, either because they were forced to do so or because they wanted to live on their own. A sentence, this is a long sentence, it's a complex sentence, and a sentence আমরা বাংলা মানে যদি করতে যাই দেখব যে টার্ম, the word term means শব্দ আর প্রতিশব্দ। এই ডায়াসপোরা শব্দটি বলতে বোঝায় সেই সমস্ত লোকদের যারা তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সেটেল হয়, স্থায়ী হয়, কারণ তারা সেটা করতে বাধ্য হয় অথবা তারা নিজেরাই সেটা করে। So first sentence we have got the idea about the definition of diaspora. Now the second sentence, the word means the diaspora শব্দটি, the word is increasingly used for such people as a collective group and or a community. এই সেন্টেন্সটার বাংলা মানে হলো এই শব্দটি, দ্যাট ইজ ডায়াসপোরা শব্দটি ক্রমবর্ধমানভাবে বা বর্ধিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই সমস্ত লোকদের বোঝাতে সমন্বিতভাবে অথবা সম্প্রদায়গতভাবে। Here the word collective, that is a collective. The word means group, or another word community. সম্প্রদায়, যেভাবে আমরা বলতে পারি রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে মায়ানমার থেকে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। So, third sentence, the world has seen many diasporas, but scholars have been studying the phenomenon with great interest only in recent decades. পৃথিবী অনেক ডায়াসপোরা অথবা দেশান্তর অথবা অভিগমন দেখেছে, কিন্তু পণ্ডিতরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সম্প্রতি দশকগুলোতে এইটা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তা ভাবনা করছে। Here there is a word, so এগুলো মুছে দিলাম। নেক্সট ওয়ার্ড, ফিনোমেনন means বেঙ্গলি ওয়ার্ড বিষয়, ব্যাপার। So, come to the lesson. The phenomenon
And another word is decade. Decade, D-E-C-A-D-E. Decade means দশক, 10 years. So here the third sentence of this para, যে পৃথিবী বর্তমানে অনেক ডায়াসপোরা দেখছে, দেশান্তর দেখছে, কিন্তু পণ্ডিতেরা সাম্প্রতিক দশকে এই বিষয়টা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তা ভাবনা করছে। So from the first para we get some words. First one is the word diaspora itself. Next, collective. Next, community. Next, phenomenon. প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদের কিন্তু এই শব্দগুলোর অ্যান্টোনিম অ্যান্ড সিনোনিম এগুলো ভালো করে জানতে হবে, কারণ তোমরা জানো তোমাদের সিন কম্প্রিহেনশন রিডিং পার্টে এক দাগে এ দাগে দেয়ার আর 5 MCQ কোশ্চেন। এই কোশ্চেনগুলো মূলত নির্ভর করে আমাদের অ্যান্টোনিম এবং সিনোনিমের উপরে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইডিয়ার উপরেও বোর্ড ভিত্তিক কোশ্চেন আসে। নাও আমরা সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ পড়ব। Among the great diasporas of history is that of the Jewish people. এই প্যারাতে আমরা দেখব যে পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অভিগমন অথবা দেশান্তরগুলো কি কি ছিল। ফার্স্ট সেন্টেন্স অফ দিস প্যারা, যে পৃথিবীর বড় ইতিহাসের বড় বড় ডায়াসপোরাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম বলছে জিউস পিপল। জিউস পিপল মিন্স তোমরা জানো ইহুদি, ইহুদি লোকেরা, হু আর ফোর্স টু লিভ দেয়ার ল্যান্ড ইন এনশিয়েন্ট টাইমস, যারা অতি প্রাচীনকালে তারা তাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এই সেন্টেন্সে আমরা একটা শব্দ পেলাম এনশিয়েন্ট। আগেটা মুছে দিলাম। ANCIENT, তোমাদের শব্দগুলো স্পেলিংটা একটু ভালো করে মনে রাখতে। এনশিয়েন্ট মিন্স ওল্ড, প্রাচীন ইন বাংলা। সো এখানে আমরা দেখতে পেলাম তোমাদের কিন্তু প্রতিটা সেন্টেন্স ভালো করে বুঝতে হবে, কারণ পরে আমাদের এই সেন্টেন্সটিকে কনটেক্সচুয়াল প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে বোর্ডের জন্য। এখানে শব্দটা বলছে যে পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বড় ডায়াসপোরা অভিগমনের মধ্যে একটা হলো জিউস পিপল, যারা অতি প্রাচীনকালে তারা তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেকেন্ড সেন্টেন্স, দ্য মুভমেন্ট অফ আরিয়ান্স ফ্রম সেন্ট্রাল ইউরোপ to the Indian subcontinent thousands of years ago is also a noteworthy diaspora. এখানে another important word is noteworthy. Noteworthy means উল্লেখযোগ্য, বাংলা ওয়ার্ড উল্লেখযোগ্য, remarkable, another synonym. So এই সেন্টেন্সের বাংলা মানে হচ্ছে the movement of aliens from central Europe to the Indian subcontinent. Indian subcontinent মানে হলো ভারতীয় উপমহাদেশ। তোমরা জানো আমরা we are the part of Indian subcontinent, আমরা হলাম ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ। Our country belongs to this continent. Thousands of years ago is also noteworthy diaspora. এই শব্দটা বাংলা মানে হচ্ছে আর্য, aliens. Aliens means Arjo. A-R-Y-A-A. Actually, আমরা হলাম আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত। এই আর্যদের যে আগমন, মুভমেন্ট, এটা হাজার হাজার বছর আগে এই আমাদের যে সেন্ট্রাল ইউরোপ, মধ্য ইউরোপ থেকে যে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট এসেছিল, এটাও একটা উল্লেখযোগ্য ডায়াসপোরা ছিল, দেশান্তর ছিল। Next, in 20th century history, 20th century history means বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস. The Palestinian diaspora has attracted a lot of attention and been a cause of concern for world leaders because of the flight of Palestinian. এখানে word Palestinian, তোমরা জানো Palestinian means Philistine, the বাংলা word, প্যালেস্টাইনের অধিবাসী। প্যালেস্টাইন দেশ, ফিলিস্তিন দেশটা হলো আসলে ইসরায়েলের, আমাদের মিডল ইস্টে ইসরায়েলের পাশাপাশি। তোমরা সবাই জানো যে ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলদের হাতে নির্যাতিত হয়, তারা তাদের মাতৃভূমি থেকে আস্তে আস্তে বঞ্চিত হচ্ছে, সেইটা বিশ্ব নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এখানকার বাংলা মানে যদি আমরা পড়ি
তাহলে আমরা দেখতে পাবো ইন 20th century history, বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দ্য প্যালেস্টিনিয়ান ডায়াসপোরা, ফিলিস্তিনিদের যে অভিগমন ছিল, হ্যাজ অ্যাট্রাক্ট এ লট অফ অ্যাটেনশন, প্রচুর মনোযোগ আকর্ষণ করছে, অ্যান্ড বিং এ কজ অফ কনসার্ন। অ্যানাদার ওয়ার্ড, আমরা এইগুলো একটু মুছে দেই। কনসার্ন বিষয়, অ্যাটেনশন। এখানে বাংলাটা যদি আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা বাংলা মানে হবে যে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ফিলিস্তিনি ডায়াসপোরা এটা প্রচুর মনোযোগ আকর্ষণ করছে, এন্ড বিশ্ব নেতাদের একটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে, কারণ ফ্লাইট অফ প্যালেস্টিনিয়ান। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড ফ্লাইট, PLIGHT, ফ্লাইটের ডিকশনারিতে বাংলা মিনিং আমরা দেখতে পাবো শোচনীয় অবস্থা, শোচনীয় অবলিক করুণ, করুণ অবস্থা। তোমরা জানো যে ফিলিস্তিন জনসাধারণ they are deprived of their motherland because of the Israeli governmental forces. তাদের যে দুশ্চিন্তা, তাদের কোনো দেশ নেই। তারা, আমি একবার পেপারে পড়ছিলাম, একজন ফিলিস্তিনি ছেলে বলছিল যে একটা পাখিরও একটা দেশ থাকে, কিন্তু আমাদের কোনো দেশ নাই। এটা বিশ্ব নেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে এই প্যালেস্টিনিয়ানদের শোচনীয় দুর্দশার জন্য। Now another sentence, there have been massive diasporas in Africa too over the centuries, either because of war or because of the ravages of nature. Here there are some important words. Massive, the word massive, massive means ব্যাপক। বাংলা যদি আমরা ইংলিশ সিনোনিম দেই, গ্রেট is a synonym as what? Mass, huge. So first word of this sentence, and the first important word, massive diaspora in Africa too over the centuries, either because of war, তোমরা জানো war মানে যুদ্ধ, হয় যুদ্ধের কারণে, or because of the ravages of nature. Ravage, another important word. You have to know the synonym of this word. Ravage means ধ্বংস, ধ্বংস। English word ruin, easier word damage. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলা মানে হলো আফ্রিকাতেও ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ, শতাব্দী পর শতাব্দী ব্যাপক হারে ডায়াসপোরা হয়েছে, হয় তারা যুদ্ধের কারণে অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে, ধ্বংসের কারণে। The last sentence, but the chief reason, কিন্তু সবচেয়ে প্রধান কারণ, why the phenomenon of diaspora. Students, we have already got the word phenomenon, বিষয়, ব্যাপার। Actually phenomenon বাংলা মানে যদি আমরা বলি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু, যেটা আমরা আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা দ্বারা বুঝতে পারি। Diaspora is attracting as so much attention now is globalization. The last sentence is very important. এখানে to make the summarization of the text আমরা দেখতে পাই যে বর্তমানে প্রধান কারণ হলো ডায়াসপোরা, সেটা হলো আমাদের গ্লোবালাইজেশন। গ্লোবালাইজেশন means বিশ্বায়ন। This word is comparatively new. Globalization, globalization, the Bengali meaning বিশ্বায়ন। Actually you know what globalization is. Globalization means the total world has become a global village. The countries of the world are like the families, and we can understand what is happening throughout the world through this process because of the help of the technological advances. Now আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অভিগমন বা দেশান্তরের সবচেয়ে বর্তমানের প্রধান কারণ সেটা হলো বিশ্বায়ন।
because of this globalization people are moving from one country to another. তোমরা জানো আমাদের ছাত্ররা যারা মেধাবী তারা উন্নত দেশে পড়তে যায়, তারা সেখানে থেকে যায়। এটা অনেক সময় আমাদের দেশের জন্য ক্ষতি হয়, কারণ এটাকে বলা হয় ব্রেন ড্রেন, মেধা পাচার, ব্রেন ড্রেন। এটা কারণে হয় কি আমাদের ভালো ভালো মেধাবী ছাত্ররা অন্য দেশে যেয়ে সেখানে চাকরি করে, আমাদের জনগণ আমাদের মেধাবী সন্তানদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন এটা একদিকে আমাদের জন্য লস, আর একটা ভালো হলো আমরা গর্ববোধ করতে পারি, কারণ আমাদের সন্তানরা বিদেশের মাটিতে তাদের মন জয় করতে পারছে। সো দ্য স্টুডেন্টস, উই হ্যাভ রেড দ্য টেক্সট উইথ বেঙ্গলি মিনিং। আমি আশা করি তোমরা প্রত্যেকটা বাংলা মানে ভালোভাবে বুঝতে পারছো। এবার যদি আমরা সাম আপ করতে যাই, একটু বাংলাতে যদি বলি, তাহলে বলবো যে ডায়াসপোরা হলো সেই প্রসেস অথবা সেই লোকজন যারা এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যায়। চলে যাওয়ার পিছনে কয়েকটা কারণ থাকে। প্রথম কারণ আমরা বলতে পারি, এখানে যেটা টেক্সট বলছে সেটা হলো তারা সেটা করতে বাধ্য হয়, তাদের বাধ্য করা হয় রাষ্ট্র সামাজিক বিরূপ পরিস্থিতির কারণে। আর সেকেন্ড একটা আমরা বলতে পারি সেটা হলো যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে, যেমন ৭১ সালের যুদ্ধে আমাদের অনেক মানুষ আমাদের দেশ ত্যাগ করে জীবন বাঁচানোর জন্য ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, পরবর্তীতে তারা ফিরে আসে। আচ্ছা, আরেকটা কারণ হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায়। এবার সেকেন্ড এখানে প্যাসেজ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে বলা আছে পৃথিবীর ইতিহাসে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ডায়াসপোরা। একটা বলছে ইহুদি লোকেরা, যারা অতি প্রাচীনকালে তারা তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেকেন্ড বলছে আর্যরা, আরিয়ান্স, যারা মধ্য ইউরোপ থেকে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল। সেকেন্ডটা বলছে যে থার্ড বলছে প্যালেস্টিনিয়ান পিপল, তারা তাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। লাস্টে যেটা বলছে যে কারণে ডায়াসপোরা হচ্ছে সেটা হলো আমাদের গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন। সো স্টুডেন্টস, আমি আশা করি তোমরা টেক্সটটা ভালো করে বুঝতে পারছো। আমরা এবার কিছু এক্সারসাইজ কোশ্চেন তৈরি করব, যেটা আমাদের বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা যদি খাতা কলম পাশে থাকে তাহলে রাখতে পারো, কারণ এই শব্দগুলো একটু আমাকে লিখতে হবে, লিখে তোমাদের একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। তো খাতা কলম থাকে কাছে রাখো। আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেন হবে কোশ্চেন নাম্বার 1A. The question you know that choose the correct answer from the alternatives. You know what alternative is. Alternative means বিকল্প। তারপরে তোমরা সবাই জানো এটাকে আমরা বলতে পারি MCQ কোশ্চেন। MCQ, এখানে there are 4 alternative words, sometimes 3 থাকতে পারে। আমরা এটা থেকে আমরা উত্তর তৈরি করা শিখবো, যেটা আমাদের বোর্ড পরীক্ষার জন্য, তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য আমাদের দরকার হবে। দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা আমি এখানে ঠিক করে রেখেছি তোমাদের সাথে আলাপ করব, সেটা হলো A. Diaspora is dash seen in the world. Now please be attentive to the question. Diaspora is dash seen in the world. দেশান্তর হয় ড্যাশ গ্যাপ দেওয়া আছে, পৃথিবীতে দেখা যায়। এখানে আমি তোমাদের 4টা ওয়ার্ড অল্টারনেটিভ ওয়ার্ড দিব, তার মধ্যে থেকে আমাদের সঠিক অ্যান্সারটা বাইর করতে হবে। 4টা ওয়ার্ড আমি লিখছি, আমি এবিসিডি দিলাম না, তোমাদের পরীক্ষার কোর্সে থাকবে। পাশাপাশি 4টা ওয়ার্ড লিখছি। ফার্স্ট ওয়ার্ড হার্টবিট, সেকেন্ড ওয়ার্ড ফ্রিকোয়েন্টলি, থার্ড ওয়ার্ড কনস্পিকিউয়াসলি, CONSPIOUSLY, and fourth word is never. So, dear students,
there are 4 words: hardly, frequently, conspicuously, never. এখানে আবার তোমরা দেখবা কোশ্চেনটা, ডায়াসপোরা ইজ ড্যাশ সিন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ডায়াসপোরা পৃথিবীতে কেমন দেখা যায়, এর পড়া উত্তর হার্ডলি। আমরা যদি বাংলা মানে তোমাদের আসলে আমরা যেহেতু বাঙালি একটু বাংলা শব্দ শেখার চেষ্টা করতে হবে, যদি ইংলিশে বলাই আমাদের নিয়ম আছে, তারপরে তোমাদের ভালো উপলব্ধির জন্য একটু বাংলা কথা বলছি। হার্ডলি কদাচিৎ, কদাচিৎ সামান্য, ফ্রিকুয়েন্টলি বারবার, কনসপিকিউয়াসলি সুন্দরভাবে, ব্যাপকভাবে, নেভার কখনোই না। তাহলে আমাদের এখানে কোশ্চেনটা ছিল ডায়াসপোরা পৃথিবীতে কেমন ভাবে দেখা যায়। যদি আমরা টেক্সটটা আবার দেখি, প্রথম সেন্টেন্সে এই প্রসঙ্গত আছে ওখানে, তাহলে আমরা দেখবো উত্তরটা হবে আমাদের ফ্রিকুয়েন্টলি, ঘন ঘন, বারবার, বারবার পৃথিবীতে আমরা ডায়াসপোরা দেখতে পাই। নাও দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন। তাই একটু ভালো করে তোমরা খেয়াল করবা, কারণ তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এগুলো দরকার। তোমরা টেক্সটটা ভালোভাবে বুঝলে কি বুঝলে না তা তোমাদের মার্কস পাওয়ার উপরে নির্ভর করবে, কারণ তোমাদের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নে ফেস করতে হবে। দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন, দ্য সিনোনিম অফ নোট ওয়ার্দি। এই শব্দটা আগেই তোমাদের আমি বলে দিয়েছিলাম, নোট ওয়ার্দি। এই নোট ওয়ার্দি শব্দটার সিনোনিম আমাদের এখানে শিখতে হবে। তোমরা হয়তো একটা শব্দ সিনোনিম শিখলে বা আরেকটা শব্দ সিনোনিম আসলো, সুতরাং একটু শব্দ ভান্ডারটা, ভোকাবুলারি তোমাদের একটু ডেভেলপ করতে হবে। যেমন এখানে যে শব্দ কটা আছে, দ্য সিনোনিম অফ নোট ওয়ার্দি ইজ, ফার্স্ট আমি লিখছি ইনসিগনিফিক্যান্ট, insignificant. Next is noticeable, noticeable. Third is invaluable, invaluable. Next, appreciable. এই চারটি ওয়ার্ড নোট ওয়ার্ড দি শব্দটি সিনোনিম, সমার্থক শব্দ আমাদের প্রশ্নে চাইছে। তাহলে আমরা যদি বাংলা মানে একটু দেখি, ইনসিগনিফিক্যান্ট তাৎপর্যহীন অথবা গুরুত্বহীন, নোটিসেবল উল্লেখযোগ্য, লক্ষণীয়, স্মরণীয় সব মানে, ইনভ্যালুয়েবল মূল্যহীন, এন্ড অ্যাপ্রিসিয়েবল যেটা আমরা প্রশংসা করতে পারি। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনটেক্সট, তোমাদের একটা কথা একটু মনে রাখতে হবে, সমস্ত কিছুই নির্ভর করবে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সট। টেক্সটের প্রেক্ষাপটে এই শব্দটা সিনোনিম কি হতে পারে। এখানে আমরা যদি দেখি টেক্সটে যেখানে আছে, নোট ওয়ার্ডি শব্দটা হলো নোটিসেবল শব্দের সাথে সমার্থক আসে। সো আমরা বলতে পারি দা কোশ্চেনটা নোটিসেবল। থার্ড সেন্টেন্স, থার্ড কোশ্চেন। Third question is very easy. The Aryans came to the Indian subcontinent from. তোমরা ভালোভাবে জানো, অলরেডি আমরা পড়ছি যে আর্যরা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে এসেছিল কোথা থেকে? ফার্স্ট আমেরিকা, আমেরিকা থেকে আফ্রিকা, আফ্রিকা থেকে সেন্ট্রাল ইউরোপ, সেন্ট্রাল ইউরোপ মিন্স মধ্য ইউরোপ থেকে, এন্ড ইউরোপ, ইউরোপ থেকে। দিস কোশ্চেন ইজ মোস্ট ইজি। আর এখানে আমরা প্যাসেজে দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড প্যারা, সেকেন্ড সেন্টেন্সে, দ্য মুভমেন্ট অফ আরিয়ান্স ফ্রম সেন্ট্রাল ইউরোপ। সো মধ্য ইউরোপ থেকে আমাদের আর্যরা আমাদের এখানে এসেছিল। সো প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদের ডায়াসপোরা লেসনটা আমি ভালো করে টিচিং দেওয়ার চেষ্টা করলাম। তোমরা যদি ভালো করে বোঝো, এরা তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য খুব ভালো হবে। এবং এর পরের যে কোশ্চেনগুলো আছে, টেক্সচুয়াল যে কোশ্চেনগুলো আছে, তোমরা জানো আমাদের শর্ট কোশ্চেন আসে, সাবস্টিটিউশন টেবল আসে, ফ্লো চার্ট আসে। এইগুলো পরবর্তী ক্লাসে ধীরে ধীরে আমরা, তোমরা জানো যে জেলা প্রশাসন সাতক্ষীরার তত্ত্বাবধানে যে অনলাইন ক্লাসগুলো হচ্ছে, সেটা আমি শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের ইংলিশের সহকারী অধ্যাপক। আমরা ধীরে ধীরে এইগুলো তোমাদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করব। এটাই মুজিব বৎসে জেলা প্রশাসনের পক্ষে একটা উল্লেখযোগ্য কাজ, যেটা তোমাদের কল্যাণ হবে, মঙ্গল হবে। হ্যাঁ, তা পরিশেষে আমরা সবাই বলবো একত্রিত হয়ে,
এই মুজিব বর্ষে আমাদের অঙ্গীকার হবে শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনা বাংলাদেশ। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকো, সবাই সুস্থ থাকো। আপনি যে স্যার